नारीवाद फेमिनिज्म। नारीवादर अर्थ और पृष्ठभूमि। नारीवाद होची नारी मुक्ति, नारी अधिकार, नारी सपक्ष एक चुक्तिवादी तत्व और एक आंदोलन। आधुनिक राजनैतिक बाद तत्व और राजनैतिक आंदोलन मान मध्य नारीवाद अन्यतम। यह मानविक अधिकार आंदोलन एक अंशविशेष मध्य। यह पृथ्वी प्राधान्य और विरोध करे। पृथ्वी प्राधान्य होची एक सामाजिक व्यवस्था जो समाज पुरुष कर्तृपक्ष व पुरुष क्षमताधिकारी को केन्द्र करी संगठित। यह व्यवस्था पुरुष माने नारी, शिशु और संपत्ति पर कर्तृत्व जाहिर करती। यह पुरुष शासन और पुरुष सुविधा सुजोग अनुष्ठानीकरण करे एवं नारी मानक ऊपर प्राधान्य विस्तार करे। नारीवाद विश्वास करे जे नारी माने पुरुष मानक परि सम्मान और पुरुष मानक परि सेमानकर मध्य समान स्वाधीनता और अधिकार रही। नारी मानक ऊपर होतबा शारीरिक, सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनैतिक अत्याचार और शोषण विरुद्ध यह एक संग्राम। पुरुष प्राधान्य समाज रूपांतर कर नारी पुरुषर समान प्राधान्य थिबा एक समतावादी समाज प्रतिष्ठा यार लक्ष्य। तेणु परिवार भली पुरुष केन्द्रिक अनुष्ठान मानकर चरित्र परिवर्तन उपर यह गुरुत्व आरोप करे। यह एक आंदोलन रूपे यह नारी मानक मध्य एक श्रेणी चेतना जागृत कर सेमानक सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक अधिकार और न्याय प्रतिष्ठा पाई सेमानकु संगठित करने को चाहे। राजनीति क्षेत्र में अधिक संगठित हेले नारी माने ए दिगरे अधिक सफल हो पारे बोली एही तत्व विश्वास करे। लिंग भेदरे नारी मानक अवहेला दमन कर पुरुष माने क्षमता दखल कर समाज रे प्राधान्य लाभ करी आसुचंती और एहार प्रतिवाद नारी माने क्रमशः संगठित हो नारी सशक्तिकरण पाई उद्यम करुछंती। नारीवाद एक विश्वव्यापक आंदोलन रे परिणत होईची। मिलित जातिसंघ 1975 मसीहा को अंतर्जातीय महिला वर्ष एवं सेबेठारु आरंभ होइथिबा दशाब्द को अंतर्जातीय महिला दशाब्द रूपे घोषणा कराइथिला। 1975 रे मिस्को, 1980 रे कोपेनहेगन, 1985 रे नाइरोबी और 1995 रे बेजिंग ठारे यथाक्रमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन अनुष्ठित होइथिला। 1975 मसीहा प्रति वर्ष मार्च 8 तारिख को अंतर्जातीय महिला दिवस रूपे पालन करा जाय। तबे प्रथम अंतर्जातीय महिला दिवस 1911 मसीहा पालन करा जायथिला। नारीवाद होची एक मौलिक धारणा जहाँ नारी माने मनीष अटंती। यह होची आंदोलन और विचारधारा मानकर एक समाहार जहाँ नारी मानक निमंते राजनैतिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक अधिकार निर्धारण करे। प्रतिष्ठा और हासिल करने निमंते एक साधारण लक्ष्यर सहभागिता करती। यह मध्य अंतर्भुक्त होइछि शिक्षा, नियुक्ति क्षेत्र में नारी मानक निमंते समान सुजोग खोजिबा और प्रतिष्ठा करबा। जड़े नारीवादी नारी मानक अधिकार और समानता को समर्थन करती और ताहा सपक्ष जुक्ति करती। एभली जुक्तिर आवश्यकता यही जे नारी माने विश्व जनसंख्यार अर्धेक हेले मध्य एवं समुदाय विश्व कर्म समयर 2/3 समय खटुथिले भी समुदाय विश्व आयर मात्र 10% पाती और समुदाय विश्व संपत्तिर मात्र 1% मालिकाना सत्व लाभ करती। जड़े कल्पना विलासी समाजवादी तथा फरासी दार्शनिक चार्ल्स फोरियर सर्वप्रथम 1837 मसीह नारीवाद फेमिनी शब्दटी सृष्टि करथिले। तेबे औपचारिक भाव नारीवाद और नारीवादी शब्दटी प्रथम 1872 मसीह फ्रांस और नेदरलैंड्स 1890 दशक ग्रेट ब्रिटेन रे एवं 1910 रे युक्तराष्ट्र अमेरिका रे आविर्भूत होइथिला। ऑक्सफोर्ड इंग्राजी अभिधान अनुसार नारीवादी और नारीवाद शब्द दुईटी प्रथम यथाक्रमे 1852 और 1895 मसीह दृष्टिगोचर होइथिला। नारीवादी आंदोलन गुड़िक नारी मानक निमंते भोटदान, सरकारी पदवी ग्रहण, काम करने उपयुक्त अथवा समान मजूरी प्राप्ति, संपत्तिगत मालिकाना लाभ, शिक्षा लाभ, चुक्ति करवा, विवाहर सम अधिकार प्राप्ति, मातृत्व छुट्टी लाभ आदि विभिन्न अधिकार निमंते प्रचार अभियान चलाई आसुचंती। नारी मानक शारीरिक स्वतंत्र और अखंडता रक्षा सह नारी और बालिका मानक धर्षण, जैन निर्यातना
ଓ ଘରୋଇ ହିଂସାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନାରୀବାଦୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାରୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତବ ନାରୀବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଭୂମିକା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବୁଝିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗର ସାମାଜିକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନାରୀବାଦର କେତେକ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରକାର କେବଳ ଶତକାୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରୁଥିବାର ସମାଲୋଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେକ ନାରୀବାଦୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାର ନାରୀବାଦ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାରୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ତିନିଗୋଟି ତରଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଭାବ ସମାନ ନାରୀବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ଆଦ୍ୟ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନାରୀ ମତଦାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ନାରୀମାନଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ 1960 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦାରବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାରଣା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ତରଙ୍ଗ ନାରୀମାନଙ୍କ ଆଇନଗତ ସାମାଜିକ ସମାନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି 1990 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ନାରୀବାଦର ଅନୁଭୂତି ବିଫଳତାର କ୍ରମାନୁବୃତ୍ତି ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ନାରୀବାଦର ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ନାରୀବାଦ, ଯାହା ନାରୀତ୍ୱର ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। 1980 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ନାରୀବାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଦେଇଥିବା କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ଭାବଧାରାକୁ ମିଳିତ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ନାରୀବାଦ। ଉତ୍ତର ନାରୀବାଦୀମାନେ ନାରୀବାଦର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ନାରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମତ ଏହି ଯେ ନାରୀବାଦ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଜନିତ ଆଦ୍ୟ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 1792ରେ ପ୍ରକାଶିତ ମାରି ୱୋଲ୍ଲେଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କ ଏ ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରତିପାଦନ। 1949ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ସିମୋନେ ଡି ବ୍ୟୁଭେରଙ୍କ ଏ ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରତିପାଦନ। 1949ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ସିମୋନ ଡି ବ୍ୟୁଭେରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେ ଡିସ୍କିୟ ସେକ୍ସ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ନାରୀବାଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କଲା। 1963ରେ ପ୍ରକାଶିତ ବେଟି ଫ୍ରିଡାଙ୍କ ଦି ଫେମିନାଇନ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ନାରୀ ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତି ନାରୀବାଦ ଉପରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ସେହିପରି 1869 ପ୍ରକାଶିତ ଦ ସବଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ବା ନାରୀମାନଙ୍କର ବଂଶବର୍ତ୍ତୀକରଣ। 1884ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫେମିଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଣ୍ଡ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ପରିବାର, ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି। 1970ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ, ଦି କେସ୍ ଫର୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଲିଙ୍ଗର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଚାର, ନାରୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି। 1986ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦି କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରିଆର୍କ ବା ପିତୃପ୍ରଧାନର ସୃଷ୍ଟି। 1990ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜେଣ୍ଡର ଟ୍ରବୁଲ୍ ବା ଲିଙ୍ଗ ଅଡ଼ୁଆ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିର ଉଦାହରଣ। ନାରୀବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ସପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି। ନାରୀବାଦର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ମୌଳିକ ସମାନତା। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ, ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀ ଓ ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ସଂସାରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ନାରୀମାନେ ଅବଳା ଓ ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି ହେଉଥିବା ଯୁକ୍ତି କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନସିକତାର
ପ୍ରତୀକ। ଲିଙ୍ଗ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ଲିଙ୍ଗଭେଦ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କରାଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦପଦବୀ ତଥା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତମ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ନୀତି ବାସ୍ତବିକ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଦେଶଭକ୍ତା ଯୋଦ୍ଧା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଗଠିତ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦୁର୍ଗାବାଇ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ସଭାନେତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ, ସମାଜସେବିକା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟିନୀ ମଦର ଟେରେସା, ସମାଜ ସଂସ୍କାରବାଦିନୀ ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତା, ସଂସ୍କୃତ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦୁଷୀ ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ, ଗଣିତ ବିଶାରଦା ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ, ସଫଳ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣୀ ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ ଓ କଳ୍ପନା ଦାସ, ମହାକାଶଚାରିଣୀ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ନୃତ୍ୟ ପଟ୍ଟୟସୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଅରୁଣ୍ଡେଲ, ଯାମିନୀ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ସୋନାଲି ମାନସିଂହ, ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିତାରା ଦେବୀ, ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ଏମ.ଏଚ. ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୋଭା ମୁଦଗଲ, ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର, ଆଶା ଭୋସଲେ, ବାଣୀ ଜୟରାମ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ନରଗିସ ଦତ୍ତ, ହେମା ମାଲିନୀ, ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା, କ୍ରୀଡ଼ାମରଣୀ ପିଟି ଉଷା, କର୍ମେନ ମାଲେଶ୍ୱରୀ, ସାନିଆ ମିର୍ଜା, ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜ, ସାଇନା ନେହୱାଲ, ପରିବେଶବିତ୍ ମେଧା ପାଟକର, ଲେଖିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସକ କିରଣ ବେଦୀ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଫାତିମା ବିବି ଆଦି ଅନେକ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତାର ଯେଉଁ ସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତୃପ୍ରଧାନ ସମାଜର ବିରୋଧ। ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜରେ ସବୁକିଛି ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ପିତୃପ୍ରଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସପକ୍ଷବାଦୀ। ବିବାହ ଓ ପରିବାରରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଗୌଣ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇ ପୁରୁଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ନାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଦମନ କରିବା ବିଧିମାନ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ନୀତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ୍ୟାୟର ପରିପନ୍ଥୀ। ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦୀମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକ ବିବାହ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତର ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପୁରୁଷର ଯୌନକ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ଓ ମା' ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସଙ୍କୁଚିତ ଥିବା ବିପକ୍ଷରେ ନାରୀବାଦୀମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ବିବାହ ଓ ପରିବାରରେ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ନାରୀର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତା'ର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାଧୀନତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପିତା, ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ନାରୀର ଭରଣପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ନାରୀକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ନିଜର ଭରଣପୋଷଣ ଓ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଲମ୍ବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ରୋଜଗାର କରିବେ ବା ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଏହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ନାରୀ ଚାକିରି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେଣି। ପୁରୁଷବିହୀନ ଅଥବା ପୁରୁଷ ଆକ୍ରମଣୀୟ ପରିବାର ରୋଜଗାର ଭାର ନାରୀ ହିଁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ନାରୀକୁ ଆଉ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଓ ଘରର ଚାରିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ସମପରିମାଣରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ସେହିପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା କଷ୍ଟଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଥା ବିମାନ ଚାଳନା, ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗଦାନ, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ,
ପର୍ବତାରୋହଣ, ସନ୍ତରଣ, ନୌକା ଚାଳନ, ଭାରବହନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଲେଣି। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜୁଡ଼ୋ, କରାଟେ ଭଳି ସାମରିକ କ୍ରୀଡ଼ାଭ୍ୟାସ ତଥା ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ପୁରୁଷ ପରି କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରିବା ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଯୌନକ୍ରିୟା ଓ ନାରୀ ଗର୍ଭବିହୀନା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହୋଇ ପାରୁଛି। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଶିଶୁମାନେ ଘରେ ନ ବଢ଼ି ଶିଶୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ପରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀବାଦ କୁସଂସ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେବଳ ଦାବି କରୁନାହିଁ, ଏକ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ସମାଜକୁ ନେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ନାରୀ କ୍ରୀଡ଼ନକ ବା ପ୍ରଣୟଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ନକ ଅଥବା ପ୍ରଣୟଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବହୁଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଏକ ସଜୀବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ବିଚାରବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ତାକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କିମ୍ବା ଯୌନ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଇ ମାନବିକ ଆବେଗ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଚାର କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଇତିହାସ ଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମେ ନାରୀକୁ ତାହାର ସମାନ ଅଧିକାର, ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷବାଦର ଅବସାନ ଘଟିଛି ଏବଂ ନାରୀ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନାରୀବାଦର ସମାଲୋଚନା ଓ ବିପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି। ନାରୀବାଦ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଓ ସମର୍ଥନ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀବାଦୀମାନଙ୍କ ଉଗ୍ର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ବାସ୍ତବବାଦୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଥିରେ ହେତୁ ଅପେକ୍ଷା ଆବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମାଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ଜୈବିକ ଅସମତା। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଗଢ଼ିଛି। ଜୈବିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରୀର ଶରୀର ଓ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ପୁରୁଷଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ। ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଷ ସବଳ ଓ କଠିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ ଓ କୋମଳ। ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତୃପ୍ରଧାନ ନୁହେଁ। ବିବାହ, ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷର କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି ସମାଜ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ବା ପିତୃପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟତଃ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିତ ପରିବାର ଏବେ ବି ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଗୃହକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଗୃହର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କାରବାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ଚାଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ସହ ମାଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ର ଆଦି ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ଭାଗ ନେଇ ସେସବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଲେଣି। ପରିବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପରିବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଉପଯୋଗୀ ଓ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ବିନା ନାରୀ, ପୁରୁଷ ତଥା ସଂସାରର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଗଠନ କରିଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅହଙ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମାଜର ପରିରକ୍ଷଣ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିବା ପିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମା'ର କ୍ଷୀର, ସ୍ନେହ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ, ମମତା ଓ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ପାଏ, ତାହା ଶିଶୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆବାସିକ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାମରେ ସମାଜ ଓ ନିଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ବାଦ କରି ଯଦି ନାରୀମାନେ ଯୌନ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବହୁବିବାହ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗର୍ଭଧାରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବହୁବିବାହ, ଯୌନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛିର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇପାରିବ। ନାରୀ ଦଳିତ ଓ ଅବହେଳିତ ନୁହେଁ। ନାରୀମାନେ ଆଜି ଆଉ ଅବହେଳିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ, ବୈଧାନିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନିଆଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ନାରୀ ବହୁ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେଣି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ବି ପରସ୍ପର ସହ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଚାଲିଲେଣି। କେତେକ ମହିଳା ଅନୁନ୍ନତ, ଅବହେଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କିଛି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅବହେଳା, ଅନୁନ୍ନତରେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ଇତିହାସର ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ବି ଅବହେଳିତ ଓ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ସ୍ଥାନୀୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବ, କେତେକ ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଥା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କରାଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ବାସ୍ତବ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ହେବ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶର ବି ପରିବାର ଉଠିଯାଇ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବି ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ନାରୀବାଦ। 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 121 କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 59 କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ 48.46% ମହିଳା ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଖୁବ୍ ନିକଟତର। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି ମହିଳାମାନେ ସେଭଳି ପ୍ରଗତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶୋଷଣ ଦମନ ଫଳରେ ନାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅନୁନ୍ନତ ଓ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାରୀବାଦର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମ୍ମାନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନ୍ୟାୟ ସେହି ସମାଜର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ମୋହନୀୟତାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ବୈଦିକ ଓ ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ସମୟର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ଓ ମହିୟସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ବିଶ୍ୱାବରା, ଘୋଷା, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଗାର୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ସ୍ୱାମୀ ଚୟନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅଧିକାର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବେ ଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନ ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା ପାଠ, କ୍ରିୟାକର୍ମ ଆଦି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ବହୁଳ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ସ୍ୱାମୀର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନିଷ୍ଫଳ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସର୍ବୋପରି ନାରୀମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯେ ବହୁ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ପରଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କ୍ରିୟାରେ ଦେଶର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଚାର କରି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଫଳରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ଜୈନଧର୍ମର ଆକର୍ଷଣରେ ସ୍ୱାଧୀନ ତରୁଣୀମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ମଠମାନଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଜୈନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଷୋହଳ ବିବାହ ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ କଲା। ଏପରି ବିବାହରେ କୁଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଧବା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପରେ ଅଣ-ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଓ ରୀତିନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବିଧବା ବିବାହ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପରଦା ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ମାନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ନବଜାଗରଣର ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନାରୀ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଦିଗରେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ୟୁରୋପୀୟ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକ ୱିଲିୟମ କାରେ ଓ ଜୋସୁଆ ମାର୍ସମ୍ୟାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିଦ୍ ଓ ସମାଜକର୍ମୀ ଡେଭିଡ୍ ହାରେ ଡେର୍ଜି ଓ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର କେତେକ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜାତୀୟବାଦୀ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାରକ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଉଦାରବାଦୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ
ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ଜାଗରଣ ଓ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣର ଜନକ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ପଛକୁ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଦି ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ 1829 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଆଇନଗତ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ 1856 ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ଓ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ 1872 ମସିହାରେ ନାଗରିକ ବିବାହ ଆଇନର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। 1834 ମସିହାରେ ବିବାହିତ ମହିଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଫଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ମିଳିଲା। ସମ୍ମତି ବୟସ ଆଇନ 1881 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହେବାରୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ ହେଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ଓ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ହଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1924 ମସିହାରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ବା AIWC ଗଠିତ ହୋଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର ସାଜିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଅନେକ ମହିଳା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଆଣି ବେସାନ୍ତ, ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ସରଳା ଦେବୀ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ, କମଳା ଦେବୀ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, କୁସୁମ ତ୍ରିବେଦୀ, ସୀତା ଦେବୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ, ଓଡ଼ିଶାର ରମା ଦେବୀ, ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ବୈଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନର 14 ଧାରାରେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ, 15 ଧାରାରେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବ ନିଷେଧ, 15(3) ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, 16 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ବିନା ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ, 19ରୁ 22 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଂଘ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 23 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ପଣଦ୍ରବ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। 39 ଧାରାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କୁ ସମାନ ମଜୁରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆଇନ ବଳରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। 42 ଧାରାରେ ପ୍ରସୂତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 51 କ ଧାରା ଅନୁସାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଳା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 1992 ମସିହାରେ 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧିତ 243(ନ) ଧାରାନୁସାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ନଗରପାଳିକା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ 1/3 ଆସନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ 50% ଅଟେ। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାମାନଙ୍କରେ 33% ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଆଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 1954ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ, 1955ରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, 1956ରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଧିକାର ଆଇନ, 1956ରେ ହିନ୍ଦୁ ନାବାଳିକ ଅଭିଭାବକ ଆଇନ, 1956ର ହିନ୍ଦୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଇନ, 1956ର ଅନୈତିକ ପଣ୍ୟ ଆଇନ, 1961, 1984, 1986ର ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ, 1961ର ପ୍ରସୂତି ଫାଇଦା ଆଇନ, 1971ର ଡାକ୍ତରୀ ଗର୍ଭ ଅବସାନ ଆଇନ, 1976ର ସମାନ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଇନ, 1978ର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଅବରୋଧ, 1983ରେ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ, 1984ର ପରିବାର ଅଦାଲତ ଆଇନ, 1986ର ଅଶୋଭନୀୟ ନାରୀ ପ୍ରତିବେଦନ, 1987ର ସତୀକରଣ ଆଇନ, 2005ର ପାରିବାରିକ ହିଂସାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 2013 ମସିହାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ନିରୋଧ ଆଇନ, 2019 ମସିହାର 3 ତଲାକ ଆଇନ ବା ମୁସଲମାନ ମହିଳା ବିବାହ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବୋର୍ଡ଼ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ, ମହିଳା ସମିତି, ଆତ୍ମସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରିକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ, ନିଯୁକ୍ତି ସହାୟତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାଳୀନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ସହାୟତା, ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରିବାର ଅଦାଲତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 1990 ମସିହାର ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଆଇନ ବଳରେ 1992 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହାର ସମସ୍ତ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ସେମାନେ ହେଲେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ଜଣେ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ମହିଳା ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମହିଳା ମଙ୍ଗଳ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟନର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗମାନ ତଦନ୍ତ କରିବା ଓ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା, ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଓ ଆଇନ ସଚେତନ କରାଇବା ଆଦି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଖିଳ ଭାରତ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ, ମହିଳା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କମିଟି, ମହିଳା ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ତଥା ମହିଳା ସମାଜସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2012 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଅନୁଚିକିତ୍ସିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ବଳାତ୍କାର କରି ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 13 ଦିନ ପରେ 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିବେକକୁ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଯେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସାରା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ସଡ଼କରୁ ସଂସଦ ଓ ରୋହିତରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରିଣାମତଃ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ଓ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅନେକ ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ରୂପେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା।